یہ میں آپ کی اویئرنیس کے لیے بتا رہی ہوں کہ مجھے افسوس ہوتا ہے کہ میری پریکٹس میں بہت سے مریض ایسے آتے ہیں جن کو احساس نہیں ہوتا، یا اویئرنیس جس کو ہم کہتے ہیں، کہ یہ بھی ایک پرابلم ہے، یہ بھی ایک بیماری ہوتی ہے. اور اس کی علامات میں آپ کو بتاتی ہوں، کیونکہ اس کا علاج نہ ہونے کی وجہ سے گھر کا ماحول خراب ہوتا ہے، میاں بیوی کے تعلقات، بچوں کے ساتھ، فیملی کے ساتھ ریلیشنز خراب ہوتے ہیں، اور کئی دفعہ نوبت بہت برے حالات تک بھی پہنچ سکتی ہے. السلام علیکم جی، میں ڈاکٹر ارم شاکر کیانی ہوں، میڈیکل اسپیشلسٹ ہوں، اور میں عام طور پر شوگر، بلڈ پریشر، ہائی کولیسٹرول، معدے کی بیماریوں اور دوسری اور بیماریوں کے علاوہ ایک اور بیماری کا بھی علاج کرتی ہوں، یا تشخیص کرتی ہوں اور پھر علاج بھی کرتی ہوں، اور اگر ضرورت ہو تو اس کے جو اور اسپیشلسٹ ڈاکٹرز ہیں ان کی طرف ریفر کرتی ہوں. یہ میں آپ کی اویئرنیس کے لیے بتا رہی ہوں کہ مجھے افسوس ہوتا ہے کہ میری پریکٹس میں بہت سے مریض ایسے آتے ہیں جن کو احساس نہیں ہوتا، یا اویئرنیس جس کو ہم کہتے ہیں، کہ یہ بھی ایک پرابلم ہے، یہ بھی ایک بیماری ہوتی ہے. اور اس کی علامات میں آپ کو بتاتی ہوں، کیونکہ اس کا علاج نہ ہونے کی وجہ سے گھر کا ماحول خراب ہوتا ہے، میاں بیوی کے تعلقات، بچوں کے ساتھ، فیملی کے ساتھ ریلیشنز خراب ہوتے ہیں، اور کئی دفعہ نوبت بہت برے حالات تک بھی پہنچ سکتی ہے. تو یہ بیماری، اس کو ہم عام زبان میں ڈپریشن کہتے ہیں. ڈپریشن، یا دوسرے لفظوں میں آپ مایوسی کہتے ہیں، کچھ لوگ اس کو ٹینشن بھی کہتے ہیں. اور دوسری چیز ہوتی ہے انگزائٹی، جس کو اضطراب کہا جاتا ہے، اور عام طور پہ لوگ کہتے ہیں جی ہمیں اس کو بھی ٹینشن کہتے ہیں عام لوگ، اور اس میں بے چینی. اس کی علامتیں کیا ہوتی ہیں؟ یہ عام طور پہ ایسے مریض میرے پاس جب میں تشخیص کرتی ہوں تو ان کو نہ شوگر ہوتی ہے، نہ بلڈ پریشر ہائی ہوتا ہے، نہ کولیسٹرول، نہ ان کی خون کی کمی ہوتی ہے، نہ وٹامن ڈی کی، نہ تھائرائڈ پرابلم ہوتا ہے. اور پھر بھی وہ کہتے ہیں کہ جی ہم بہت تھکے ہوئے رہتے ہیں، ہمیں بے چینی اور بے سکونی ہوتی ہے، ہمارا دل خوش نہیں رہتا ہے، ہمارا رونے کو دل کرتا ہے، مایوسی اور دل کرتا ہے، جی چاہتا ہے کہ ہم کہیں بھاگ جائیں، چلے جائیں، لوگوں سے ملے نہیں، اور چڑچڑاپن بہت زیادہ ہے طبیعت پہ. اور کئی دفعہ ہوتا ہے کہ موت کا خیال آتا ہے، خوف محسوس ہوتا ہے کہ کوئی بری خبر آنے والی، کچھ ہونے والا ہے. اس کے علاوہ اپنے بچوں کے ساتھ بھی بہت مار پیٹ کرتے ہیں، ڈانٹ کرتے ہیں، ہسبینڈس کے ساتھ یا ہسبینڈس وائفس کے ساتھ، مطلب جو آپ کے اسپاؤسز ہیں، جو کلوز ریلیشنز ہیں، ان کے ساتھ بھی تعلقات اچھے نہیں ہوتے. اپنے سگے بہن بھائیوں کے ساتھ آپ فنکشن نہیں کر سکتے کمیونٹی میں. یہ ساری، اور کچھ لوگ ہیں جن کو خاص طور پہ جو مرد حضرات ہوتے ہیں، ان کو اپنے تعلقات میں بھی، جو قریبی تعلقات ہیں اپنے اسپاؤسز کے ساتھ، ان میں بھی مشکلات پیش آتی ہیں. نیند بہت زیادہ ڈسٹرب ہو جاتی ہے، کافی دیر لگتی ہے، سو نہیں سکتے، یا اگر سو جائیں تو رات کو جلدی آنکھ کھل جاتی ہے. تو یہ سب جو علامات ہیں، یہ اس کو ہم ڈپریشن یا انگزائٹی کہتے ہیں. ایک بات میں کہنا چاہوں گی کہ دیکھیں، اگر کسی کی زندگی، کاروبار کا بہت نقصان ہو گیا، خدا نہ خواستہ کسی کے فیملی میں کوئی مسئلہ ہو گیا، کوئی سیپریشن ہو گئی، کوئی ڈیتھ ہو گئی، کوئی اور بڑا واقعہ ہو گیا، کسی کا نقصان ہو گیا، تو اس صورت میں ہر انسان کو تھوڑا بہت پریشانی، بے چینی، بے سکونی، ٹینشن، ڈپریشن ہوگی. لیکن یہ تھوڑے عرصے میں پھر یہ ٹھیک ہو جائے گی. تو یہ ریئیکٹیو وہ جو چیز ہوتی ہے، اس کے بارے میں نہیں کہہ رہی ہوں. میں وہ بات کر رہی ہوں کہ اگر یہ ڈپریشن اور انگزائٹی کے جو میں نے علامات آپ کو پہلے بتائیں، اگر یہ پرسسٹنٹلی ہمیشہ کافی عرصہ موجود رہے، 3 سے 4 مہینے، اور آپ کو لگ رہا ہو کہ میں فنکشن نہیں کر سک رہی، میں زندگی میں کوپ نہیں کر سکتی، انگریزی کا لفظ استعمال کر رہی ہوں، یعنی کہ مجھے مشکل آ رہی ہے اپنے تعلقات نبھانے میں اور زندگی گزارنے میں، اور ہر چیز ہے لیکن دل خوش نہیں ہے، تو پھر ہم اس کو لیبل کرتے ہیں کہ آپ کو انگزائٹی یا ڈپریشن کی تکلیف ہے. اور پھر میں مریض سے میں اپنی بات بتاتی ہوں، کہ میں ڈسکس کرتی ہوں، ان کو میں سمجھاتی ہوں کہ جی یہ علامات ہیں، آپ یہ بے شک گوگل کر کے دیکھ لیجئے، دیز آر دا سمٹمز، اور یہ علامتوں کی یہ وجہ ہوتی ہے. اچھا، اب اس کی وجوہات کیا ہوتی ہیں، وہ میں بھی پھر بعد میں بتاتی ہوں. تو ایک دفعہ جب مریض کو سمجھ آ جاتی ہے، اویئرنیس ہوتی ہے، تو میرے کئی مریض جب وہ سمجھ جائیں کہ ان کو کیا مسئلہ ہے، تو میں ان کو تھوڑے نان فارماکولوجیکل یعنی دوائی کے علاوہ طریقے بتاتی ہوں کہ آپ ریگولر واک کریں، آپ خام خواہ اپنے سوچ کے طریقے کو اگر بدل سکیں، مشکل ہوتا ہے لیکن آپ کوشش تو کر سکتے ہیں، تو وہ اگر کر سکتے ہیں تو وہ کریں. اور ایسے لوگ جو آپ کو بہت پریشان، اور واقعی ہوتے ہیں لوگ جو پریشان کرتے ہیں، ان سے تھوڑا آپ دور رہیں. تو کئی دفعہ لوگ، اور یا لوگ اپنا
मुसलमान होने के नाते अपने दीन से भी नमाज से या और उससे या जो भी जिसका दीन है उससे भी मदद लेते हैं। तो मेरे बहुत से मरीज़ सिर्फ ये समझाने से और अवेयरनेस करने से वो बहुत अच्छा महसूस करते हैं, उनको दवाएं देने की ज़रूरत नहीं पड़ती। सो ये मैं बताना चाह रही थी। अच्छा, वजूहात क्या होती हैं डिप्रेशन की, एंग्जाइटी की? ये एक सिंपल मसले हैं, इससे ज़रा कॉम्प्लिकेटेड हो तो फिर वो हम कहते हैं आप साइकियाट्रिस्ट को ही डायरेक्ट रेफ़र करें, जो नफ्सियाती अमराज के डॉक्टर होते हैं, स्पेशलिस्ट। पाकिस्तान में नफ्सियाती अमराज के डॉक्टर की तादाद बहुत कम है, और हमारी जितनी आबादी है, अगर हम सब स्पेशली मेडिकल स्पेशलिस्ट इस चीज़ को अवेयरनेस ना फैलाएं, एड्रेस ना करें और लोगों की मदद ना करें ठीक होने में, तो ये उनके बस का काम नहीं है, क्योंकि आबादी के लिहाज से हमारे पास साइकियाट्री के डॉक्टर्स बहुत कम हैं। और कई मेरे मरीज़ तो थोड़ा बहुत नाराज़ भी हो जाते हैं कि डॉक्टर साहब आप क्यों हमें कह रहे हैं हम साइकियाट्रिस्ट के पास जाएं, हमारा दिमाग तो ख़राब नहीं है, हम कोई जहनी प्रॉब्लम तो नहीं। मतलब लोग इसको एक स्टिग्मा जिसको हम कहते हैं कि वो समझा जाता है कि जी ये एक बीमारी होगी। जैसे एक ज़माने में टीबी समझा जाता है बहुत बड़ा स्टिग्मा है, दमे को, एस्थमा को लोग स्टिग्मा समझते थे, और इसको भी लोग समझते हैं कि जी जिसको कोई जहनी एंग्जाइटी डिप्रेशन है वो पागल है। अफसोस की बात है कि जब आपको जो आपके रिश्तेदार और अजीज़ हैं, जब उनको भी बताया जाए तो वो भी आपको ये लेबल करते हैं, ओ जी ये तो झल्ला है, ये तो पागल है, इसका तो दिमाग ऐसा है। सो ये मैं अपने जिनके मरीज़ों को, रिश्तेदारों, अजीज़ों को ये प्रॉब्लम है, इस किस्म की अलामतें हैं, उनसे मैं दरख्वास्त करूँगी उनके रिश्तेदारों से भी कि उनसे कोऑपरेट करें, उनसे बहुत प्यार, मोहब्बत और नरमी से उनसे पेश आएँ, और उनकी सपोर्ट दवाई के बराबर ही असर करती है, और जितना अच्छा उनके साथ बर्ताव होगा, सपोर्ट करेंगे, वो बीमारी से और इस तकलीफ़ से बाहर निकल सकते हैं। अच्छा, इसकी वजूहात क्या होती हैं? ज़्यादातर केसेस में कोई हमें वजह नहीं पता चलती। कुछ होता है कि बचपन में सख्त गिर वालिद थे या वालदा थी, या ब्रोकन होम्स हैं, माँ बाप की अलहदगी हो गई, या माँ बाप का आपस में झगड़ा बहुत होता है, लड़ाई झगड़ा, मार पीट, बच्चों को मार पीट, और आपस के ताल्लुकात आमतौर पे जब ख़राब होते हैं मियाँ बीवी के, तो उसका डायरेक्ट असर बच्चों पे पड़ता है। आपको हैरानी होगी कि जो दूध पीता बच्चा है वो भी अगर माँ उसकी गमगीन है, परेशान है, और घर में लड़ाई झगड़ा हो रहा है, तो वो उस पर भी रिसर्च ये है कि असरअंदाज ये चीज़ें हो सकती हैं घर का माहौल, क्योंकि घर का माहौल तो ख़राब होगा जब माँ बाप आपस में ताल्लुकात सही नहीं होंगे। और वो लॉन्ग टर्म लोगों ने कहा है कि आगे जाकर वो बच्चों की शख्सियत पे भी असरअंदाज ये चीज़ें होती हैं, और वो भी आगे जाके एंग्जाइटी और डिप्रेशन के शिकार हो जाते हैं, उनके लिए कम्युनिटी में फंक्शन करना मुश्किल हो जाता है। अच्छा, तशख़ीस इसकी होती है हिस्ट्री से, और ज़ाहिर आप मुआयना करते हैं और आप दूसरी सीरियस चीज़ें निकाल देते हैं, रूल आउट करते हैं टेस्ट से या मुआयने से कि और कोई मसला नहीं है, यही मसला है। फिर पेशेंट को आप समझाते हैं, अवेयरनेस करते हैं उनको और उनके अजीज़ों को। सोशल सपोर्ट जिसको हम कहते हैं, या फैमिली सपोर्ट, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। काउंसलिंग, सोशल सपोर्ट, और फिर जाकर दवाएँ आती हैं जो कि हम फिर बहुत माइल्ड और कम अरसे के लिए। एक मैं चीज़ देखती हूँ कि आमतौर पर हमारी कम्यूनिटी में कई हमारे कोलीग्स भी हैं, वो मरीज़ को कहते हैं आप ये दवा खा लें, और ख़ास तौर पे वो ख्वाब आवर दवाएं देते हैं और नींद की दवाएं देते हैं, जो कि बेंजोडाइज़ेपिन ग्रुप हम उसको कहते हैं। तो वो नुकसानदेह भी हो सकती है, या इनको एंग्जाइटी डिप्रेशन की जो दवाएं देते हैं, क्योंकि एंग्जाइटी और डिप्रेशन जो दो मसले हैं, इन दोनों में एक ही तरह की दवाएं इस्तेमाल हो सकती हैं जब ज़रूरत पड़े। तो वो उनको कहते हैं आप 2 हफ्ते इस्तेमाल कर लें, 1 हफ़्ता, तो 2 हफ्ते में तो इन दवाओं का असर स्टार्ट होता है, 2 हफ्ते में, 3 हफ्ते में, और फिर कम अज़ कम 6 माह, 1 साल, 2 साल, पेशेंट के रिस्पॉन्स के मुताबिक कि वो कैसा महसूस कर रहे हैं, बेहतर हैं कि नहीं। एक ये बात होती है। दूसरा ये मैं अपने मरीज़ों को समझाती हूँ, उनको ये होता है कि डॉक्टर साहब हमने काम करना है, हमें नींद नहीं चाहिए, हम घर का काम कैसे करेंगे, और दूसरा हमें आदत हो जाएगी, और ये नशे की दवाई। तो उनको मैं फिर समझाती हूँ थोड़ा, देखिए डॉक्टर का समझाना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि जो भी मैं बात अपने मरीज़ को बताऊँगी तो मैं ज़ाहिर है अपनी ज़िम्मेदारी पे समझाती हूँ, और अल्लाह को हाजिर और नाजिर जानकर अपनी जितनी भी मेरी मालूमात हैं, मेरी नॉलेज है, मेरा तजुर्बा है, उसके मुताबिक जब मैं अपने मरीज़ को समझाती हूँ तो वो समझ जाते हैं कि ये नशे की दवाई नहीं है, इनकी आदत नहीं होती है, और इससे आपको नींद नहीं आएगी बल्कि ये आपको जगाएगी। कुछ शुरू में थोड़े बहुत लोगों को प्रॉब्लम्स होती हैं, खैर वो तो जिनको दवाइयाँ दी जाएँ वो हम फिर उनको समझाते हैं। इस वक्त मेरा बताने का मकसद ये था कि हम लोगों को ये अवेयरनेस हो कि ये मसले हैं और हमने इनको एड्रेस करना है, और हमने इसके लिए अगर वैसे ठीक ना हो सके माहौल ठीक करने से, तो डॉक्टर से ज़रूर मशवरा करना है। बहुत शुक्रिया जी, इंशाअल्लाह फिर मिलते हैं।